सत्त पोह दी ओह ठंडी रात जिहड़ी कि माता गुजर कौर जी ते छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह दे वल्लों कुम्मा माशकी की छन दे विच गुजारी गई। उस स्थान की असीं तुहानूं दर्शन करवा रहे हैं जब सोच के भी हैरानी हुंदी है, क्योंकि रोपड़ दे पिंड ਚੱਕ ਢੇਰਾਂ विखे ये अस्थान सुशोभित है, जिथे अजे भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के दर्शन हुंदे ने। इत्थे महाराज का स्वरूप जो है सजाए गए ने। तो तस्वीरां तुहानूं एक बार दिखा दिंदे आ कि जिस स्थान के उत्ते गुरुद्वारा साहिब आ वो एरिया किवें दा, किन्ना ज़्यादा सुनमसान एरिया है। दिन दिहाड़े भी इन्ना सन्नाटा छाया होया। ते जरा उस समय नूं जे याद करिए कि जदों माता गुजर कौर जी छोटे साहिबजादे तुरे आउंदे सन, पोह दी इन्नियां ठंडियां रातां सी, उन्हां रातां दे विच किवें पैदल तुर के इस स्थान दे उत्ते पहुंचे होणगे। तां मेरे पिछे एक तस्वीर तुहानूं दिखाने आ, ये ओह छन है। ये छन जिहड़ी है इस करके बनाई गई है इस गुरुद्वारा साहिब दे विच, तां कि संगतां नूं ये पता लग सके, नौजवानां नूं ये पता लग सके कि किस तरह साडे साहिबजादियां ने माता गुजर कौर जी ने रात गुजारी सी। हालांकि ये इतिहासिक छन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों के वलों ये भी कहा जाएगा कि ये इतिहासिक छन है, पर असी साफ तौर पर कह रहे हैं इतिहासिक छन नहीं। ये छन उदों बनाई गई जदों किसानी मोर्चा फतेह किया गया, तो उस तो बाद जदों किसान इत्थे आके ठहरे सन, तो उस तो बाद ये छन नूं तैयार किया गया। इस छन नूं तैयार करने का मकसद सिर्फ इक्को एक सी, ताकि लोकां नूं दस्सिया जा सके कि उन्हां ठंडियां रातां दे विच साडे साहिबजादियां ने, माता गुजर कौर जी ने किस तरह रात बतीत की होएगी, किस तरह दे माहौल होवेगा, किन्नी ज़्यादा ठंड होएगी। तां तस्वीरां तुसीं वेख सकदे हो। ठीक इसे तरह की ही छन सी जदों इत्थे माता गुजर कौर जी, बाबा जोरावर सिंह जी ते बाबा फतेह सिंह जी आए सन। पर इतिहासिक छन नहीं है, ये सिर्फ ते सिर्फ लोकां नूं दिखाउण दे लई बनाई गई है, एक उदाहरण के तौर पर पेश किया गया। इस छन नूं बनाउण दा मकसद यही है ताकि साडे नौजवान जिहड़े कुराहे पै चुके ने उन्हां नूं जो है सीधे रस्ते लियाया जा सके, तो वो अपने इतिहास तो जाणू होण ते गुरु दे दसे मार्ग दे उत्ते चलन। तां इस तरह की छन सी कुम्मा माशकी जी की, जिथे कि माता गुजर कौर जी ने, बाबा जोरावर सिंह जी ने ते बाबा फतेह सिंह जी ने सत्त पोह की रात गुजारी सी। इतों थोड़ी दूर एक होर गुरुद्वारा साहिब है, जिथे कि कुछ समा उत्थे भी रुके सन एक दरख्त की छां हेठां। तां ये वो छन है। छन नूं देख के एक जिस तरह की इसकी बनतर तैयार की गई है, रूबहू इस तरह लगता है कि यह पुरातन छन है, पर कुछ समा पहला ही तैयार की गई, क्योंकि अज तो साल कोई पहला महज जो है किसानां दे वल्लों किसानी मोर्चा फतेह किया गया सी। 3 काले कानून रद्द करवाए गए सन। रद्द करवाउण तो बाद जदों साडे किसान फतेह करके आए सन, तो उस वेले इत्थे ठहरे सन, ते उन्हां दे वल्लों जो है ये छन तैयार की गई सी। संगतां दे वल्लों ये छन तैयार की गई ताकि फतेह दा यादगार दे विच बनाई जा सके, ते ये भी दस्सिया जा सके कि इस स्थान दे उत्ते उन्नी ठंड दे विच एकदम सुनसान एरिया, राह दे विच कंडे भी पए हुए सन, पर इस सब दे बावजूद साडे साहिबजादे माता गुजर जी दे हत्थ फड़ के इधर नूं तुरे आउंदे सन, ते सत्त पोह दी रात उन्हां ने इत्थे गुजारी सी। हालांकि जिथे बाबा कुम्मा माशकी जी दी छन है उस ते उत्थे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सुशोभित ने, उन्हां दे असीं तुहानूं दर्शन करवाए ने। पर यह छन तैयार करन दा मकसद ताकि साडे नौजवानां नूं, साडी आउण वाली पीढ़ी नूं ਉਹ गौरवमई इतिहास बारे दसिया जावे कि किस तरह साडे निक्के निक्के साहिबजादे जिन्हां दी उम्र छोटियां सन पर ओह वड्डे तगमे हासिल कर गए, किन्ना वड्डा जो शहादत दा जाम पी गए, निक्कियां जिंदां वड्डे साके जिन्हां नूं कहा जांदा है, इस तरह वो शहादत दा जाम पी गए सन। नीहां दे विच ना के उन्हां नूं शहीद किया गया सी। तां इह उसे तरह की छन तैयार करन दी कोशिश की गई है एक उदाहरण के तौर पर। तां आओ तुहानूं हुण इत्थों दे इतिहास बारे जाणदे हां, इत्थों दे हैड ग्रंथी साहिब तो कि इत्थों दा पूर्ण तौर पर इतिहास की है। गुरुद्वारा श्री कुम्मा माशकी विखे खड़े आ, जिथों के इतिहास बारे तुहानूं जाणू करवा रहे हैं। साडे नाल इत्थों के हैड ग्रंथी ज्ञानी हरबंस सिंह जी जुड़े ने। भाई जी, इत्थों के इतिहास बारे संगतां नूं चानना पाओ कि इत्थों का इतिहास की है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। इस स्थान दे जिसदे आप जी दर्शन कर रहे हो, धन धन दादी माँ गुजर कौर जी ते छोटे साहिबजादे यादगार छन बाबा कुम्मा माशकी जी ते माई लक्ष्मी जी। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜਦਾ 1704 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਰੋਪੜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਖੇੜੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹੀ 7 ਪੋਹ ਦੀ। ਅਤੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕੰਢੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਜੀ ਦੀ ਛੰਨ ਸੀ। ਉਹ ਬੇੜੀ ਦਾ ਮਲਾਹ ਸੀ, ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਏ ਗਏ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਅਤੇ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦਾ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਕਿਨਾਰਾ, ਇੱਥੇ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਆ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ 7 ਪੋਹ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਇਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੀ ਛੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਸੰਗਤ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਹੈ ਬੜੀ ਲੇਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਹੁਣ 6, 7, 8 ਪੋਹ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਇੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ, ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਮਕਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੋਜ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ 1999 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2004 ਤੱਕ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਖਜੂਰਲਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਫਗਵਾੜਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ। ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 1704 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1926 ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਗਮ ਇੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇੱਥੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਵਣ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਹੈ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਢੇਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਜੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ, ਇੰਨਾ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਸਤੇ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਝੱਲ ਝਾੜੀਆਂ ਸੀ, ਉਹੀ ਜੰਗਲ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਸਾਰਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਜੰਗਲੀ ਏਰੀਆ ਵੇਖਦੀ ਆ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਵਾਟਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਤੇ ਰਸਤਾ ਪਹਾੜ ਦਾ, ਉਹ ਸੀਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੜਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਇਹ ਸਥਾਨ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਰਸਤੇ, ਉਹੀ ਪਿੰਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਉਸ ਵਿਖੜੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕੰਧ ਤੀਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਜੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਤੇ ਕਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਕੁਰਾਹੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਤਤ ਪੁਣੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਕਾ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਆਉਣੀ, ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਆਉਣੀ, ਉਹ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ? ਆਪਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖੰਡੇ ਵਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਆਪ ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਸੱਚ ਧਰਮ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹੀ ਪਾਵਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਕੱਚੇ ਪਿੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਜੀਵ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਜੀ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕੁੰਮੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਇੱਕ ਔਰਤ ਲక్ష్ਮੀ ਮਾਈ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ।
ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਮਾਈ ਲక్ష్ਮੀ ਜੀ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਰਸੋਈਆ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕੱਟੀ। ਦੂਜੀ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਗੰਗੂ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮਾਈ ਲక్ష్ਮੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਮਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਹੋਰ ਮੋਹਰਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਸਹੇੜੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾ ਵੱਡੇ ਸਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੰਗੂ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਲਾਹਨਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।